Gurubhyo Namaha. Welcome back to integration problems. In previous class, model 1 is over. Next, I am going to explaining model 2. So, in integration, model 2. Which type of model 2? So, there are 9 problems in model 2. Okay? First one, integral 3x minus 5 whole power 7. What is first one? Integral this is first problem. How to evaluate this integration? Any formula in the list? No, there is no formula in this integration. There are two methods. First method is substitution method. Second method is direct method. What is substitution method? Substitution method is this is the form of 3x minus 5 whole power 7 dx. అంటే మనం ఈ ప్రాబ్లమ్ ఎవాల్యుయేట్ చేయాలంటే కనుక మన దగ్గర రెండు మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్, రెండోది డైరెక్ట్ మెథడ్. ఈ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ అంటే ఏంటంటే ద సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ సేస్ దట్ అది ఏం చెప్తుంది అంటే దిస్ ఎంటైర్ ఇంటిగ్రాండ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ వెల్ నోన్ ఫార్ములాస్. అంటే ఇదంతా కూడా మనం చదివినటువంటి మన దగ్గర ఉన్నటువంటి లిస్ట్ ఫార్ములాస్ లిస్ట్లోకి దాన్ని కన్వర్ట్ చేస్తున్నమాట. సపోజ్ substitution method means 3x minus 5 is equal to a sum t. Let us consider 3x minus 5 is equal to t. So differentiating on both sides DOBS with respect to x. So d by dx of 3x minus 5 is equal to d by dx of t. What is the derivative of 3x? 3. What is the derivative of constant? 0. What is the derivative of t? dt by dx. By cross multiplication, 3 into dx is equal to dt. I want only dx. So this is substitution. What is the substitution? Integrand is substituted. So 3x minus 5 is equal to t. Differentiating on both sides, we get dx is equal to 1 by 3 dt. This is substitution. Put the rectangular box. So, entering into the problem. So, integral. What is 3x minus 5? 3x minus 5 is equal to t power 7. What is dx? 1 by 3 into dt. So, the 1 by 3 is constant. Integral t power 7 into dt, which is the form of integral x power n dx. By using the formula integral x power n dx is equal to x power n plus 1 by n plus 1. By using that formula, 1 by 3 into t power 7 plus 1 by 7 plus 1 plus c, that equal to 1 by 3 t power 8 by 8 plus c. So the final value is, what is t? T for 3x minus 5. 3 into 20, 3 into 8, 1 by 24. 3x minus 5 whole power 8 plus c. Integration is over. Repeat once again. ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా మనం చదువుకున్నటువంటి ఫార్ములాస్ దగ్గరగా ఉంటాయి కాబట్టి ఆ ఫార్ములాకి సంబంధించినటువంటి మనం చదివినటువంటి ఫార్ములాలోకి అది కన్వర్ట్ అవ్వాలంటే కనుక ఫస్ట్ దేన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలో తెలియాలి. ఓకే, ఇదంతా కూడా ఫంక్షన్, ఇదంతా కూడా వాల్యూ, దానికి ఒక పవర్ ఉంది. అంటే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఫార్ములాస్ లో ఇంటిగ్రల్ x పవర్ n dx. సో రిపీట్ వన్స్ అగైన్. ఇంటిగ్రల్ 3x minus 5 whole power 7 dx. దేన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి? దేన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలంటే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఫార్ములాస్ లో ఇంటిగ్రల్ x పవర్ n dx ఒక ఫార్ములా ఉంది. ఆ ఫార్ములా ప్రకారం ఆ పవర్ ని అలా ఉంచేసి మిగతా వాల్యూని t కింద కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. సో ఆ 3x minus 5 ని t కింద కన్సిడర్ చేసుకుని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే 3 into dx is equal to dt, dx is equal to 1 by 3 into dt. అంటే మనకి ఇక్కడ ఎంటైర్ ప్రాబ్లం అంతటిని కూడా t లోకి మార్చేస్తాం కాబట్టి ప్రాబ్లం అంతా కూడా x లో కనపడకూడదు మనకి. అందుకని 3x minus 5 t అనుకున్నారు, t పవర్ 7 dx వాల్యూ x విత్ రెస్పెక్ట్ టు x అనకూడదు, t లో చేంజ్ అయిపోతుంది కాబట్టి విత్ రెస్పెక్ట్ టు t లో ఉండాలి. వాట్ ఈస్ ది వాల్యూ ఆఫ్ dx? dx is equal to 1 by 3 into dt. ఎంటైర్ ప్రాబ్లం అంతా కూడా t లో కన్వర్ట్ అయిపోయింది. So 1 by 3 constant గా బయట పెడితే ఇంటిగ్రల్ t power 7 dt.
So this is the form of integral x power n, integral x power n dx. This is the form. By using this formula, here n is equal to 7. So 1 by 3 into t per 7 plus 1 by 7 plus 1 plus 6. 1 by 24 into t for 3x minus 5 whole power 8. అంటే సబ్స్టిట్యూట్ చేసేటప్పుడు మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నామంటే దానివల్ల మనకి అడ్వాంటేజ్ ఉండాలి, మెరిట్స్ ఉండాలి. ఆ సబ్స్టిట్యూషన్ వల్ల మనం చదివినటువంటి ఫార్ములాలోకి అది కన్వర్ట్ అయితేనే మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, లేకపోతే కనుక సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవడం వల్ల యూజ్ ఉండదు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. దిస్ మెథడ్ ఈస్ కాల్డ్ దీన్నే మనం ఇంకో విధంగా ఇది సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్లో చేసామన్నమాట. అలా కాకుండా సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ కాకుండా డైరెక్ట్గా కూడా చేయొచ్చు. ఎలాగంటే కనుక ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది ఏ ఫార్మేట్ లో ఉందో చూసుకోవాలి. మన దగ్గర ఇంటిగ్రేషన్ లిస్ట్ ఉంది. ఆ లిస్ట్ లో ఇది విచ్ ఫార్ములా బిలాంగ్స్ టు అన్నట్టు ఐడెంటిఫై చేయాలి. దట్ ఈక్వల్ ఇది ఏ ఫార్ములా ఉందంటే ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ 1 బై ఎన్ ప్లస్ 1 ప్లస్ సి బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా. సో మనసులో మీరు అంతా కూడా దీన్ని అంతటినీ కూడా సమ్ ఎక్స్ కింద ట్రీట్ చేయాలి. ట్రీట్ చేస్తే బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా వాట్ ఈస్ ఎక్స్, దిస్ ఈజ్ ఎక్స్. Consider x power n plus 1 3x minus 5 whole power 7 plus 1 by 7 plus 1 plus c. Integration is over. But here x coefficient is 3. దీని అంతటిని కూడా మీరు మనసులో x కింద ట్రీట్ చేశారు. అప్పుడు x పవర్ 7 కింద ఉంది. ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేశారు. అక్కడతో అయిపోయింది. ఇంకా లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే కనుక బట్ హియర్ x coefficient is 3 by 3 అని రాయాలి. That equal to 3x minus 5 whole power 8 by 7 plus 1 8 8 into 3 24 plus c. ఇలా కూడా మనం చేయొచ్చు మాట. అంటే వితౌట్ సబ్స్టిట్యూషన్ మాట. ఇది కూడా సబ్స్టిట్యూషనే. మన మైండ్ లో దీని అంతటిని కూడా x కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. అప్పుడు మనం చదివినటువంటి ఫార్ములా ఇంటిగ్రల్ x పవర్ n dx కింద కన్సిడర్ చేసుకుని ఈ ఫార్ములా ఉపయోగించేసి x యొక్క కోఎఫిషియంట్ దానికి డినామినేటర్ లో రాస్తాం మాట. Hence the problem is solved. Second one, integral 1 by 1 minus 8x dx. First one is over. Second. So what is second? Second one is integral 1 by 1 minus 8x dx. So దీన్ని మనం డైరెక్ట్గా ఎలా చేయాలి? డైరెక్ట్గా ఎలా చేయాలంటే కనుక మనం చదివినటువంటి ఫార్ములాస్ లో ఇంటిగ్రల్ 1 by x dx ఫార్ములా ఉంది మన దగ్గర. అదేం చెప్తుంది? ఇంటిగ్రల్ 1 by x dx is equal to log x. సేమ్ డిటో దీని అంతటిని కూడా మన మనసులో x అని వస్తున్నాం. ఇది కూడా ఇంటిగ్రల్ 1 by x dx ఫార్మేట్ లో ఉంది. సో log x అంటే ఇక్కడ x ప్లేస్ లో మనం ఏం రాస్తామంటే ఇక్కడ x ప్లేస్ లో ఏం రాస్తామంటే 1 minus 8x రాస్తాం. అంటే log of 1 minus 8x plus c. ఇంటిగ్రేషన్ ఇస్ ఓవర్. బట్ మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఇక్కడ x యొక్క కోఎఫిషియంట్ ఎంత ఉంది? -8 అని చెప్పి కింద రాయాలి -8. సో ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఓవర్. ఒక స్టెప్ లో మనం దీన్ని కంప్లీట్ చేయొచ్చు. ఇది డైరెక్ట్ గా చేయటం అన్నమాట. అయితే జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. దీనికి సంబంధించి మీరు ఏ ఫార్ములా ఉపయోగిస్తున్నారు ఆ ఫార్ములా ఇక్కడ రాసుకోవాలి. ఇది ఏ ఫార్మేట్ లో ఉంది? ఇంటిగ్రల్ 1 by some x కింద ఉంది అంతా కూడా. సో log x. అలాగే అక్కడ x రాయకుండా x ప్లేస్ లో 1 minus x రాస్తామన్నమాట. log of 1 minus 8x plus c. మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి? x యొక్క కోఎఫిషియంట్ ఎంత అయితే ఉందో అది డినామినేటర్ లో రాయాలి. సో x యొక్క కోఎఫిషియంట్ -8. సో -8. ప్రాబ్లమ్ ఇస్. సో ఇదే ప్రాబ్లం మనం ఇంకో మెథడ్ లో సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ లో చేద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ దేన్ని తీసుకోవాలి? 1 minus 8x ని సమ్ t కింద కన్సిడర్ చేయాలి. Let us consider 1 minus 8x is equal to t. So differentiating on both sides with respect to x, d by dx of 1 minus 8x is equal to d by dx of t. Derivative of 1 0. Derivative of minus 8x minus 8 is equal to d by dx of t dt by dx. By simplification, minus 8 into dx is equal to dt. Dx is equal to minus 1 by 8 into dt. Substitution is over. So entering into the problem, integral 1 by 1 minus 8x dt is t. So our consideration is t. T. What is dx? Minus 1 by 8 dt. So here minus 1 by 8 constant. Minus 1 by 8 integral 1 by t dt. So మన దగ్గర ఉన్నటువంటి లిస్ట్ లో ఇంటిగ్రల్ 1 by x dx ఫార్ములా log x అని చెప్తుంది కదా. అలాగే ఇంటిగ్రల్ 1 by t dt ఫార్ములా log t. That equal to minus 1 by t log t plus c.
వాట్ ఈస్ టీ? లాస్ట్ లో టీ వాల్యూ రాయటం బట్టి మర్చిపోవాలి, ఎందుకంటే ప్రాబ్లం అంతా మనకి ఎక్సెల్ లో ఉంది, ఆన్సర్ కూడా మనకి ఎక్సెల్ లో ఉండాలి. సో ఫైనల్ ఆన్సర్ ఈస్ -1/8 log of t for 1 minus 8x plus c. ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఓవర్. సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ లో ఏది సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలో తెలిస్తే కనుక మొత్తం ఎంటైర్ ఇందులో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా ఈజీగా మనం కంప్లీట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని మనకి మైండ్ లో ఉన్న లిస్ట్, అది చూడగానే ఇది ఇంటిగ్రల్ 1/x dx ఫార్మాట్ లో ఉంది అనే ఫార్ములా మనకి వెంటనే మైండ్ లోకి దానికి కోయిన్సైడ్ అయిపోవాలన్నమాట. అందుకని ఫార్ములా చదవకపోతే ఇది ఏ ప్రాబ్లంకి అటాచ్ చేయిందో మనకు తెలియదు, అప్పుడు వెంటనే సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే. అలాగే ఇందాక డైరెక్ట్ గా చెప్పాను, ఇంటిగ్రల్ 1/x dx ఫార్ములా ఉంది log x, x యొక్క కోఎఫిషియంట్ రాయాలి by -8 అని. ఓకే, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఓవర్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, ఇంటిగ్రల్ sec square of -2x plus 3 dx. ఈ ప్రాబ్లం చూద్దాం. ఇది అంతే సేమ్, ఇంటిగ్రల్ sec square x dx మనకు తెలుసు కదా, ఇంటిగ్రల్ sec square x dx is equal to tan x. అదే ఫార్మాట్ లో ఉంది కాబట్టి x ప్లేస్ లో -2x plus 3 ఉంది. సో సబ్స్టిట్యూషన్ ఏంటి? -2x plus 3 is equal to t. సో d by dx of -2x plus 3 is equal to d by dx of t. అంటే డెరివేటివ్ ఆఫ్ -2x -2, డెరివేటివ్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ 0, that equal to dt by dx. -2 into dx is equal to dt, dx is equal to -1/2 into dt. సో రైట్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ -2x plus 3 ఉన్న చోట t రాయండి, dx ఉన్న చోట -1/2 రాస్తే ఎంటైర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములా అంతా కూడా x వేరియబుల్స్ నుంచి t వేరియబుల్స్ లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. ఇంటిగ్రల్ secant square t, what is dx? -1/2 dt, that equal to -1/2 integral secant square t dt. So integral secant square x dx tan x. So similarly integral secant square t dt tan t plus c. What is t? -2x plus 3 plus c. Problem is over. Next, fourth one. 3 problems over. Next goes to problem number 4. Integral 1/√3 minus 2x dx. So what is the solution? First substitution. Substitution is same. Let us consider 3 minus 2x is equal to t. So differentiating on both sides. Constant derivative 0. X derivative 1. Product lo undi kabatti 2 into 1 2. So -2 cross multiplication చేస్తున్నాం, -2 into dx is equal to dt. సో dx is equal to -2 సైడ్ తీసుకెళ్తే dx is equal to -1/2 dt. మనకి ఏం కావాలంటే కనుక ఈ x వాల్యూ తోటి ఈ x వాల్యూ ఇంపార్టెంట్, ఈ వాల్యూ ఇంపార్టెంట్, ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఇది పర్ఫెక్ట్ గా చేయాలి మనం. సో 3 - 2x ఉన్న చోట t రాయండి, తర్వాత నెక్స్ట్ dx ఉన్న చోట -1/2 రాస్తాం, దట్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 1/√, దిస్ ఈస్ t dx for -1/2 dt. -1/2 is constant, integral 1/√t into dt. సో దీనికి మన దగ్గర ఏమైనా ఫార్ములా ఉందా? ఇంటిగ్రల్ 1/√x dx అని లేదు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే దీనికి సింప్లిఫికేషన్ చేయాలి, ఆల్జీబ్రిక్ సింప్లిఫికేషన్. దట్ ఈస్ -1/2 ఇంటిగ్రల్, దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాస్ √2 మీన్స్ t పవర్ 1/2. సో 1/1 కాబట్టి t పవర్ -1/2 dt. This is based on formula integral x power n dx, x power n plus 1 by n plus 1, that equal to -1/2 into t power -1/2 plus 1 by -1/2 plus 1 plus c. Problem is over. Finally, what is the value t? That value substituting in this formula, that equal to -1/2 t power 1/2 by 1/2 plus c. This 1/2 cancel. Minus, what is t? T for 3 minus 2x, 3 minus 2x into 3 minus 2x whole power 1/2 plus c. So minus 1/2 can be written as √3 minus 2x plus c. So problem is over. Consideration ఎప్పుడు కూడా మీరు మర్చిపోకూడదు, ఎలా కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఆ కన్సిడరేషన్ చేసుకోవడం వల్ల మనం చదివినటువంటి ఫార్ములాస్ కి కన్వర్ట్ అవుతున్నాయా లేదా, ఈ కన్సిడరేషన్ సబ్స్టిట్యూషన్ అంతా కూడా మనం చదివినటువంటి ఫార్ములాస్ లోకి చేంజ్ చేసుకోవడమే సబ్స్టిట్యూషన్ అంటే దాని మీనింగ్ అది. ఓకే,
అలా సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం వల్ల మీరు చదివినటువంటి ఫార్ములాలో చేంజ్ చేసుకోవడమే తప్ప ఇది కన్వీనియంట్. ఇది వన్ ఆఫ్ ది మెథడ్. మోడల్ 2 అంటే కనుక సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ అంటే మెథడ్ ఇది. అంటే మనం డైరెక్ట్గా ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు అలా సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం ఉండదు. కేవలం సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం ద్వారా వేరియబుల్స్ని చేంజ్ చేసి మనకు కావాల్సినటువంటి చదివినటువంటి ఫార్ములాస్కి కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. అప్పుడు మాత్రమే పాసిబిలిటీ అవుతుంది. లేకపోతే మన ప్రాబ్లం మనం ఏం చేయలేము. అది కన్వర్ట్ అవ్వట్లేదు అనుకోండి, మనం ఏం చేయలేము, అలా వదిలేయటమే. ఓకే, దానికి వేరే ప్రాసెస్లు ఉంటాయి, అవి హైయర్ స్టడీస్లో ఉంటాయి అన్నమాట. సో చూడండి, 3 - 2x t అనుకున్నాను, డిఫరెన్షియేషన్ చేసి సబ్స్టిట్యూట్ చేసింది. అయితే ఇలాంటి రూట్ కాన్సెప్ట్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి, దీన్నే ఈ థర్డ్ ప్రాబ్లమ్నే నేను ఇంకో విధంగా చేసి చూపిస్తాను. ఓకే, ఇలాంటి రూట్ కాన్సెప్ట్స్ వస్తే 3 - 2xని t² అనుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది అన్నమాట. ఎప్పుడైతే రూట్ క్వాంటిటీస్ వచ్చినాయో సబ్స్టిట్యూషన్ ఎప్పుడు కూడా t కాకుండా t² కింద కన్సిడర్ చేసుకోండి. అప్పుడు ప్రాబ్లం చేయడం కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది, సింప్లిఫికేషన్ పార్ట్ అనేది కూడా తగ్గుతుంది అన్నమాట. ఇందాక మనం 3 - 2xని t అనుకున్నాం, కేవలం t తో కన్సిడర్ చేసిన ప్రాబ్లం కంప్లీట్ చేసాం. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేయవలసింది, రూట్ క్వాంటిటీస్ ఏమైనా వస్తే కనుక t² కింద కన్సిడర్ చేసుకోమంటారు. సో లెట్ us consider 3 - 2x. హియర్ రూట్ ఉంది కాబట్టి మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి రూట్ ఉందా లేదా. ఉంటే కనుక మీరు ఈ కన్సిడరేషన్ చేయండి, సింపుల్గా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను నేను. మీకు ఎలా కన్వీనియంట్ ఉంటే అలా చేయొచ్చు. సో రూట్ క్వాంటిటీ ఉంది కాబట్టి 3 - 2x t². So differentiating on both with respect to x. So d by dx of 3 - 2x is equal to d by dx of t². What is the derivative of constant? 0. Derivative of 2x -2. 2 into 1 -2. That equal to derivative of t². t² derivative x² derivative 2x అలాగో t² को derivative 2t. మళ్ళీ t కి derivative రాయాలన్నమాట. So derivative of t² means 2t into d by dx of t. That means dt by dx. So -2 is equal to 2t into dt by dx. ఈ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. -1 is equal to t into dt by dx by cross multiplication. -dx is equal to t into dt. So the final value dx is equal to minus ని సైడ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేద్దాం, -t into dt. So 3 - 2x is equal to t². In place of write 3 - 2x is equal to t². In place of write dx is equal to -t into dt. Now 1 by root this value is equal to t². What is the dx value? -t into dt. So that equal to integral -t by root t² means t. That equal to t. t cancel. Minus outside integral 1 into dt. Integral 1 into dx x. Along integral 1 into dt t. Integral 1 into dz z. Similarly, minus integral 1 into dt. That equal to integral 1 into dt t plus c. What is the value of t? 3 - 2x is equal to t². What is the value of t? This implies t is equal to root of 3 - 2x. 3 - 2x is equal to t². I want a t. Put the square root. So t is equal to root of 3 - 2x. That equal to minus root of 3 - 2x plus c. Problem is over. ఇందాక చేసిన ఆన్సర్ ఇప్పుడు చేసిన ఆన్సర్ కూడా ఒకటి. సో అలా రకరకాలుగా మనం డిఫరెంట్ మోడల్స్లో మనం చేసుకోవచ్చు. కానీ ఏదైనా ఒక స్టాండర్డ్ మెథడ్స్లో మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత మీరు డిఫరెంట్ మెథడ్స్ మీరు ట్రై చేయాలి. అంతేగాని ముందుగానే నెంబర్ ఆఫ్ మోడల్స్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయకూడదు. స్టాండర్డ్ ఒక ప్రాసెస్లో చేసి తర్వాత డిఫరెంట్ మోడల్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే, ఇది ఇలా రూట్ క్వాంటిటీస్ ఉంటే అవర్ కన్సిడరేషన్ ఇస్ t². రూట్స్ లేకపోతే కనుక t కింద కన్సిడర్ చేసుకుని ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ఇంటిగ్రేట్ ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ 5th one is integral sin of n pi x by 7 dx. To evaluate the integrate. Okay, how to evaluate this integration? Integral sin of n pi x by 7 dx. We know that integral sin x dx is equal to minus cos x. What is difference between these two? ఈ రెండింటిలో ఉన్నటువంటి జస్ట్ తేడా ఏంటి? ఇక్కడ x ఉంది, ఇక్కడ n pi x by 7 ఉంది. అంటే what is difference between these two? Here x coefficient is 1. Here x coefficient is n pi by 7. So by using this formula, this treat as x. Integral sin x dx is equal to minus cos x. That equal to solution is minus cos x. X for n pi x by 7. This is over. But denominator ఏం రాయాలని చెప్పాను? ఈ x కి కోఎఫిషియంట్ రాయాలి. బై వాట్ ఈస్ ది x కోఎఫిషియంట్? n pi by 7.
ప్లస్ సి, ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఓవర్. అంటే బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా ఇంటిగ్రల్ sin x dx is equal to minus cos x. ఇవి రెండు కూడా సేమే. ఇక్కడ x యొక్క కోఎఫిషియంట్ 1, ఇక్కడ x యొక్క కోఎఫిషియంట్ n పై బై 7. అదే తేడా రెండింటికి. అందుకని మీరు సేమ్ అదే ఫార్ములా ఉపయోగిస్తూ మైనస్ కాస్ ఎక్స్, ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఇదంతా రాస్తారన్నమాట. n పై ఎక్స్ బై 7 రాయాలి ఎక్స్ ప్లేస్ లో. రాసి కింద ఏం రాయాలంటే డినామినేటర్ లో n ఎక్స్ యొక్క కోఎఫిషియంట్ రాయాలి, అంటే n పై బై 7 రాయాలి. మరి ఇక్కడ కూడా రాయాలి కదంటే ఇక్కడ x యొక్క కోఎఫిషియంట్ కాబట్టి x యొక్క కోఎఫిషియంట్ బై 1 రాసిన ఒకటే రాయగలం అంటే. సో ఇలాగ సింపుల్ గా షార్ట్ కట్ లో మనం సింపుల్ గా ఇలా చేయొచ్చు. లేదా మనం n పై x బై 7 ఈజ్ ఈక్వల్ టు t అని కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే సేమ్ అలా కూడా చేయొచ్చు మనం. సో ఇదే ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లమ్ ని మనం సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ లో చేద్దాం, డైరెక్ట్ గా కాకుండా. అప్పుడు ఏంటి, ఇంటిగ్రల్ సైన్ ఆఫ్ n పై x బై 7 dx, ఈ యొక్క టర్మ్ అంతటిని కూడా మనం x కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటే అప్పుడు మనం చదివినటువంటి ఫార్ములాస్ కి కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో n పై x బై 7 ని t కింద తీసుకున్నాను, డిఫరెన్షియేషన్ చేశాను. డిఫరెన్షియేషన్ చేసేటప్పుడు n కాన్స్టెంట్, పై కాన్స్టెంట్, 7 కాన్స్టెంట్, అలా ఉండిపోతుంది. x యొక్క డెరివేటివ్ 1 రాసుకున్నాం. సో నాకు ఏం కావాలి, dx కావాలి. అలా ఫైనల్ గా ఈ వాల్యూ t కావాలి, తర్వాత లాస్ట్ లో dx కావాలి. ఏ వాల్యూ కూడా అవసరం లేదు. సో dx is equal to ఈ కాన్స్టెంట్ అంతా సైడ్ తీసుకెళ్తే 7 by n by dt. సో నాకు ఇక్కడ dx వాల్యూ వచ్చింది, t వాల్యూ వచ్చింది. ప్రాబ్లం లో ఎంటర్ అవుతే కనుక దిస్ ట్రీట్ యాజ్ t sin t. వాట్ ఇస్ ది dx వాల్యూ, 7 by n by dt. సో దిస్ ఇస్ కాన్స్టెంట్, బయట రాస్తాం ఇంటిగ్రల్ sin t dt. క్లియర్లీ ఇంటిగ్రల్ sin x dx మైనస్ cos x మైనస్ cos t. x ప్లస్ టు t ఉంటుందంటే ఫార్ములాస్ అన్ని కూడా ఏం చేంజ్ అవ్వవు, వేరియబుల్స్ చేంజ్ అవుతాయి. సో మైనస్ cos t ప్లస్ c. సో మైనస్ 7 by n by cos t అంటే ఏంటో రాయాలి ఫైనల్. t మీన్స్ n by x by 7 ప్లస్ c. అలాగా సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ లో ఇది స్టాండర్డ్ ప్రాసెస్, ఇందులో మనకు తప్పులు రావు. అయితే మీరు కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు సైన్ ఇదంతా కూడా x కింద కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు బై డినామినేటర్ లో x యొక్క కోఎఫిషియంట్ రాయడం మర్చిపోకూడదు. మర్చిపోయారంటే ప్రాబ్లం తప్పుతుంది. అవడానికి అక్కడ 1 or 2 స్టెప్స్ లో కంప్లీట్ అవుతుంది ప్రాబ్లం. రాసేటప్పుడు మళ్ళీ కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుంది, ఇక x యొక్క కోఎఫిషియంట్ ని బై డినామినేటర్ లో రాయాలన్నమాట. అది షార్ట్ కట్ మెథడ్. రెండింటిలో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. ముందు స్టాండర్డ్ మెథడ్ బాగా, అంటే సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మీరు ఈ వీటిని షార్ట్ కట్ లో చేయడం నేర్చుకోవాలన్నమాట. అందుకని ముందే షార్ట్ కట్ లో చేయడం నేర్చుకోకూడదు. తర్వాత ముందుకు వెళ్ళిపోతే ఇవన్నీ కూడా మీరు సింపుల్ గా షార్ట్ కట్స్ లోనే చేయొచ్చు అన్నమాట. మీరు ఒక పాయింట్ ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయాలి, అంటే మనం చదివేటప్పుడు కూడా ప్రతి దాంట్లో కూడా ఒక టెక్నిక్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటే ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా కొంచెం సింప్లిసిటీగా చేసుకుని వెళ్ళాలి. నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసే కొద్ది కూడా కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ని చాలా సింపుల్గా చేసుకుంటే వెళ్ళాలి. చూడండి ఒకసారి, ఇంటిగ్రల్ కాస్ ఎక్స్ డిఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ సి. సపోజ్ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏఎక్స్ ఉంది, అప్పుడు వెంటనే దానికి సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ యూజ్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఇంటిగ్రల్ cos x dx is equal to sin x plus c. ఇంటిగ్రల్ cos ax dx is equal to sin ax by a. అంటే x యొక్క కోఎఫిషియంట్ a అంటే కనుక a by a రాయాలి, అంటే డినామినేటర్ లో a రాస్తే సరిపోతుంది మనకి. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ax is equal to t అంటాం, dx is equal to 1 by a dt అని వస్తుంది అన్నమాట. అందుకని మనం ఇక x యొక్క కోఎఫిషియంట్ ఎంత ఉందో దీనికి మామూలుగా ఇంటిగ్రేషన్ రాసేసి ఇంటిగ్రల్ cos sin x, మన cos ఇంటిగ్రల్ cos x dx ఏ విధంగా రాస్తామో అదే విధంగా సిమిలర్లీ ఇంటిగ్రల్ cos ax dx రాసేసి డినామినేటర్ లో x యొక్క కోఎఫిషియంట్ రాయాలి. సో ఇంటిగ్రల్ cos ax dx is equal to sin ax by a plus c. సిమిలర్లీ ఇంటిగ్రల్ cos of ax plus b dx, మనకి x యొక్క కోఎఫిషియంట్ అంటే ఇంపార్టెంట్. x యొక్క కోఎఫిషియంట్ ఏమైనా ఉందా, ఉంటే కనుక డినామినేటర్ లో రాయాలి. ఇంటిగ్రల్ cos of ax plus b dx is equal to sin of ax plus b by a. Here x coefficient is a. అలాగే మొత్తం ఎంటైర్ మన దగ్గర ఉన్న ఫార్ములాస్ అన్ని కూడా ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ x is equal to ax plus b అని ఉందనుకోండి, x యొక్క కోఎఫిషియంట్ ఏమైనా ఉంటే కనుక డినామినేటర్ లో రాస్తే మనకు సరిపోతుంది. అంటే మన దాన్ని సెపరేట్ గా సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ కింద ఏం చేయవలసిన అవసరం లేదు. చూడండి, ఇంటిగ్రల్ ax plus b whole power n dx is equal to సేమ్ ax plus b whole power n plus 1 by n plus 1. be x coefficient a. So a. So ax plus b whole power n plus 1 by a into n plus 1. Integral 1 by ax plus b dx. Integral 1 by x dx log x. Similarly, integral 1 by ax plus b dx log of ax plus b. But here x coefficient is a. Denominator by a and రాయాలి.
అంటే ఇంటిగ్రేషన్ కి డిఫరెన్షియేషన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇంటిగ్రేషన్ లో అయితే కనుక డినామినేటర్ లో దాని యొక్క కోఎఫిషియంట్ రాస్తాం, అదే డిఫరెన్షియేషన్ లో అయితే కనుక ఇంటూ అని రాస్తాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫరెన్షియేషన్ లో మనం sin 5x కి డెరివేటివ్ కట్టాలి, cos 5x into 5, అక్కడ x యొక్క కోఎఫిషియంట్ లేదు కాబట్టి ఇంటూ 5 అని రాస్తాం. అదే కనుక ఇంటిగ్రేషన్ ఇది డిఫరెన్షియేషన్ లో అన్నమాట. డిఫరెన్షియేషన్ లో d/dx of sin 5x is equal to cos 5x into x యొక్క కోఎఫిషియంట్ 5 into 5. So the derivative of sin 5x is equal to cos 5x into 5. అది ఇంటిగ్రేషన్ విత్తడికి ఇంటిగ్రల్ sin 5x dx is equal to minus cos 5x by x కోఎఫిషియంట్ is 5. ఇంటిగ్రేషన్ అయితే డివైడ్ చేస్తాం, డిఫరెన్షియేషన్ అయితే మల్టిప్లై చేస్తాం. ఈ స్లైట్ డిఫరెన్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఎక్కడైనా ఇటువంటి మనకి వచ్చినాయి అనుకోండి డైరెక్ట్ గా రాసేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్. ఓకే, ఇంటిగ్రల్ sin x plus cos x whole square dx. Integral sin x plus cos x whole square dx. So this is by expansion of a plus b whole square. b whole square. a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. Okay. By expansion of a plus b whole square, integral sin square x plus cos square x plus 2 sin x into cos x dx. Okay. In trigonometry, sin square x plus cos square x is equal to 1. So this can be written as 1. 1 plus 2 sin x into cos x, sin 2x. In multiple and submultiple angles, sin 2x is equal to 2 sin x into cos x. Okay, that equal to integral 1 plus sin 2x dx. By term integration, integral 1 into dx plus integral sin 2x into dx. We know that integral 1 into dx, direct formula, x plus integral sin x dx minus cos x. Integral sin 2x dx minus cos 2x by 2. Minus cos 2x by 2 plus c. So integration is over. So the final value is x minus 1 by 2 cos 2x plus c. This is the integral value of given integral of sin x plus cos x whole square dx. So by using three formulas, a plus b whole square, sin square x plus cos square x is equal to 1, sin 2x is equal to 2 sin x into cos x. So sixth problem is over. Problem is seventh one. What is seventh problem? Integral e power minus 2x plus sin 3x minus 1 by x plus a power x dx. These two are direct formulae. Okay. Integral e power by term. What is the solution? The solution is integral by term integration. Integral e power minus 2x dx plus integral sin 3x dx minus integral 1 by x dx plus integral a power x dx. Clearly, integral 1 by x dx log x. Integral a power x dx a power x by log a. But here integral e power minus 2x dx. Integral e power x dx is equal to e power x. Similarly, but here x coefficient is minus 2. So integral e power minus 2x dx is equal to e power minus 2x by minus 2. Here x coefficient is 2. By using this formula, integral e power x dx is equal to e power x plus integral cos x dx, integral sin x dx minus cos x. By using these two formulas, okay. So integral sin 3x dx is equal to minus cos 3x by what is x coefficient? 3. That equal to 3 minus integral 1 by x dx log x plus integral a power x dx a power x by log a. Integration is over. So we observe చేయాల్సింది ఏంటంటే కనుక ఇంటిగ్రల్ e power x dx ఇంటిగ్రల్ sin x dx ఆ ఫార్ములాస్ ఉపయోగిస్తూ ఈ ఫార్ములాస్ లో ఉన్నటువంటి వాల్యూ ఇవి రాయకూడదు. యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో అదే దాని x కోఎఫిషియంట్ డినామినేటర్ లో రాయాలి. ఓకే, సో ఇంటిగ్రల్ e power minus 2x dx e power minus 2x by minus 2 plus ఇంటిగ్రల్ sin 3x dx minus cos 3x by 3. ఒకవేళ కోఎఫిషియంట్ ఏది ఉంటే అది రాయాలి. సో ఫైనల్ వాల్యూ ఇస్ e power minus 2x by 2 minus cos 3x by 3 minus
log x plus a power x by log a plus c. So, seventh problem is over. Next, problem number 7. 7 is over. Problem number 8. Okay. Problem number 8 says that integral sin square x dx. So, ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం ఒకటి ఇంటిగ్రల్ sin square x dx, ఇంటిగ్రల్ cos square x dx మనకి 6th ప్రాబ్లంలో ఎగ్జిస్ట్ అయిపోయింది. అక్కడ మనం చేసేసాం. కానీ సెపరేట్ గా మనకి షార్ట్స్ లో అడగడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి వీడియోకి ఇచ్చాడు. ఇంటిగ్రల్ sin square x dx. Okay, in multiple and submultiple angles sin square theta is equal to 1 minus cos 2 theta by 2. So, write in place of sin square x is equal to 1 minus cos 2x by 2. Here 2 is constant, 1 by 2 is constant. So, outside write 1 by 2 integral 1 minus cos 2x dx. By term integration, 1 by 2 integral 1 into dx minus integral cos 2x dx. Okay, integral 1 into dx, direct formula, x minus integral cos x dx sin x. So, in this way, integral cos 2x dx sin 2x, but here x coefficient is 2 by 2. So, plus c. So, the integration is 1 by 2 x minus sin 2x by 2. Okay, problem number 8 is over. Last problem is 9th problem. What is 9th problem? Integral cos square 2x dx. Integral cos square 2x dx. So, in multiple and submultiple, the main formula is cos square theta is equal to 1 plus cos 2 theta by 2. But I want cos square 2 theta. Replace theta is equal to 2 theta. అంటే మీకు cos square theta ఫార్ములా తెలిసినందుకు దాని నుంచి ఎటువంటి మల్టిపుల్స్ కావాలన్నా మనకు వస్తాయి. అంటే theta తీసేసి 2 theta రాయండి. స్క్వేర్ అలాగే ఉంటుంది. cos square 2 theta. వెంటనే మొత్తం అంతా కూడా theta ప్లేస్ లో 2 theta వచ్చేస్తుంది. సో cos square theta is equal to 1 plus cos 2 theta by 2. Here cos square 2 theta is equal to theta ప్లేస్ లో 2 theta రాసాం. 1 plus cos theta అంటే 2 theta. 2 theta into 2 4 theta by 2. So cos square theta is equal to 1 plus cos 2 theta by 2. Cos square 2 theta is equal to 1 plus cos 4 theta by 2. రేపు పొద్దున మనకి cos square 5 theta కావాలి. For example, cos square 5 theta. Right, in place of theta is equal to 5 theta in this formula. This is main formula. Cos square theta is equal to 1 plus cos 2 theta by 2 is the main basic formula. Put theta is equal to 5 theta. That equal to 1 plus cos 10 theta by 2. But మనకి ఏ ఫార్ములా కావాలంటే ఆ ఫార్ములా వస్తుంది. మెయిన్ ఫార్ములా బేస్ ఫార్ములా మనం గుర్తుపెట్టుకుంటామన్నమాట. ఓకే, సో రైట్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ cos square 2x is equal to 1 plus cos 4x by 2 into dx. So 1 by 2 is constant. By 2 చేసాం. Integral 1 plus cos 4x dx. Term by term integration. Integral 1 into dx plus integral cos 4x into dx. So integral 1 into dx x. Next, integral cos 4x dx. Integral cos x dx sin x. Integral cos 4x dx sin 4x by, here x coefficient is 4 by 4 plus c. So integration is over. So మొత్తం 9 problems complete అయినాయి.